پھر وہی جھاڑ بجانے والا سب رہے گا. سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت بغیر قوالی کے بغیر مزامیر کے کیوں سنیں. وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا. قوالی یہاں ہوگی, کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی, بولے گا آپ قوالی مزہ نہیں رہا, لڑکی آئے گی تب. اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو, 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے. اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے, کاٹیں گے, نوچیں گے, تمہاری لاشوں کو گرائیں گے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں. اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا, نعت سننا ضروری نہیں ہے, قرآن سننا ضروری ہے, حدیث سننا ضروری ہے, بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے. اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں, جلدی سے اسد بھائی کو لائیں, جلدی سے نعت سنیں. پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی, بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی, وہ کام ہو جائے گا. اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا, بند کرنا ہوگا. پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا. میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے. جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے. پروان چڑھتا رہے. یہ نماز جہاد کا پیغام دیتی ہے, یہ روزہ 30 دن تک بھوکا پیاسا رہ کر کے ہمیں اندرونی طور پر مضبوط بناتا ہے. یہ حج کا سسٹم 50 لاکھ فوج ابھی عرفات میں ہے, 2 گھنٹے کے بعد مزدلفہ میں ہے, پھر 2 گھنٹے کے بعد مینا میں ہے, پھر 2 گھنٹے کے بعد مکہ میں ہے, پھر 2 گھنٹے کے بعد واپس مینا میں ہے. یہ 50 لاکھ کی ٹکڑی جو ابھی مزدلفہ, ابھی عرفات, ابھی مزدلفہ, ابھی مینا, ابھی مکہ, پھر واپس مینا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ جہاد کی ٹریننگ ہے. تمہیں ایک لباس میں رہنا ہے, ایک رنگ میں رہنا ہے, ایک حالت میں رہنا ہے. نہ کوئی دنیا کی دولت کی لالچ تیرے لباس کو بدل پائے, نہ تیری بولی بدل پائے. اب تو یہاں ایک لباس میں ہے, بغیر سلی چادر, بغیر سلی لنگی, تو اسی طرح محمدی فوج بن کے رہنا. یہاں سے واپس جانے کے بعد شیخ اور پٹھان کی جنگ میں مت لگ جانا. یہاں سے واپس جانے کے بعد انصاری اور جولاہے کی جنگ میں مت لگ جانا. یہاں سے واپس جانے کے بعد عرب اور عجم کی جنگ میں مت پڑ جانا. اگر تو آپس میں لڑائی کرے گا کمزور ہو جائے گا. آپس میں لڑے گا تو تیری ہیبت جو کافر کے دل میں ہے وہ ہیبت نکل جائے گی. تو طاقتور ہے, تو بلوان ہے, تو بلوان آدمی آپس میں نہیں لڑتا ہے. 4 بھائی شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہتا ہے. ایک مسجد میں امیر غریب, کالے گورے, مالدار بھکاری سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حج کے موقع پر امیر غریب, امریکی اور برطانوی, وہ سارے ایک لباس میں, ایک نعرہ, ایک بینر کے تلے رہتے ہیں. سب کی زبان پہ ایک سلوگن ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. ایک لباس ہوتا ہے, ایک بغیر سلی چادر, بغیر سلی لنگی. کیا مطلب؟ عرفات میں رہے تب تک ایک رنگ میں رنگے رہے اور وہاں سے لوٹ کے اپنے گھر آ جائے. یہ جولاہا ہے, یہ نداف ہے, یہ صافی ہے, یہ فقیر ہے, یہ شیخ ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پولیا ہے, یہ سرجا پوری ہے, یہ پٹھان ہے, یہ شیخ ہے, یہ اتر پردیش کا ہے, یہ بہار کا ہے, ہم گجراتی ہیں, یہ مراٹھی ہے, ہم عربی ہیں, یہ اجمی ہے, یہ اجمی کیا جانے اسلام کیا چیز ہے, ہم عربی ہیں. عرب میں اسلام کا سورج چمکا, ہم سے بڑا مضبوط مسلمان کون ہوگا؟ اس طرح سے آپس میں تیری ہوا نکل جائے گی, تو کمزور ہو جائے گا. اگر تو 1 لاکھ بھی رہے گا, آپس میں ٹوٹا رہا تو 10 آدمی مل کے چن چن کے سب کو مار ڈالے گا. ایک مضبوط قوم ہو, خیر امہ تم ہو, مضبوط قوم تم ہو. اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے. المومن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المومن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے. طاقتور مومن مکہ سے لے کے عرفات تک 17 کلومیٹر دور پیدل چلے گا. طاقتور مومن عرفات سے لے کے مزدلفہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا, اور کمزور بس پہ بیٹھنے والا وہ 10 گھنٹے کے بعد پہنچے گا, اور تو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. اور ہر قدم پہ 6 کروڑ نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے قدم کو گنا ہے, مکہ سے عرفات تک کتنے ہزار قدم ہوتے ہیں, اور ہر قدم کے بدلے میں 6 کروڑ نیکیاں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 78 خرب 76 ارب, اتنے کروڑ, اتنے لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی جو مکہ سے پیدل عرفات حج کرنے کے لیے جائے گا. تو اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. تو کمزور آدمی جو 10 قدم چلے, گٹکا کھا کر, بیڑی پی کر, سگریٹ پی کر, اور صاحب کہے کہ گناہ کر کے, سجدہ نہ کر کے جو اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا, وہ تو 10 قدم چلنے کے بعد سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا. دشمن گاؤں پہ حملہ کرے گا, بہنوں کی آبرو لوٹ کے چلا جائے گا, کیونکہ میرے پاس طاقت ہی نہیں کہ میں اس کا ڈینا توڑ دوں, میں اس کے ہاتھ کو توڑ دوں, میں اس کی گردن کاٹ دوں. جو
मेरी माँ बहन बेटी की आबरू पे बुरी निगाह डाले, मैं जिंदा रह के क्या करूं? पहले मैं उसकी गर्दन काट दूं। गर्दन काटने के लिए ताकत चाहिए, उसके सामने चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए, उसको मरूब करने के लिए ताकत चाहिए। और जो खुद दो चार मिनट बोले और उसकी आवाज बंद हो जाए, जो खुद 2-4 कदम चले सीना पकड़ के बैठ जाए, जो 10 मीटर आगे चले वह घुटना पकड़ के बैठ जाए। इसलिए मुस्तफा ने कहा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तू गरीब रहना ये चलेगा, मगर तू कमजोर मत रहना, तू बीमार मत रहना, तू ताकतवर रहना। तू गरीब रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गरीब रहे, अंबिया करम गरीब रहे, उनके घर में एक दिन का खाने की रोटी नहीं मिलती थी, कई दिन का फाका होता था। खुद दुनिया के खजाने का मालिक मुस्तफा जब अपने घर में दाखिल होते और अपनी बीवियों से कहते घर में खाने को कुछ है, और जब जवाब मिलता कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हुजूर ये नहीं कहते कि या अल्लाह मैं तेरे सारे पैगंबर का सरदार, मैं तेरा महबूब, मैं बहुत बड़ा तेरा चहीता, मेरे घर में खाने की रोटी नहीं है। नहीं, मुस्तफा ये कहते थे मरहबा शाइर सालिहीन, यानी मरहबा ये अलामत नेकों की है, जब वो घर में आए तो घर में खाने को कुछ ना मिले, ये सालिहीन की अलामत है। गरीब रहना ऐब की बात नहीं है। हराम के पैसे से मालदार बनना, हराम के पैसे से मकान बनाना, हराम के पैसे से गाड़ी खरीदना, हराम के पैसे से मॉल बनाना, हराम के पैसे से वुडलैंड का जूता पहनना, हराम के पैसे से ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनना, जब तक यह कपड़ा रहेगा एक धागा उस पर लानत बरसाएगा। जब तक वो हराम का मकान रहेगा एक ईंट उस पर लानत बरसाती रहेगी। जब तक वो हराम के पैसे की गाड़ी रहेगी, पहिए की हर चाल उस पर लानत बरसाती रहेगी। तो मोमिन किराए के घर में रहेगा, यह ऐब की बात नहीं है। मोमिन पैदल चलेगा, ऐब की बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अंबिया और मुरसलीन भी पैदल चले, बकरियों को चराया, वो मामूली से घर में रहे, यह ऐब की बात नहीं है। अलबत्ता हराम खाना यह ऐब की बात है, हराम पहनना यह ऐब की बात है, हराम के पैसे से घर बनाना यह ऐब की बात है, नमाज़े पंजगाना छोड़ना यह ऐब की बात है, झूठ बोल के सिक्के कमाना यह ऐब की बात है। उससे तू अंदर से खोखला हो जाएगा, तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो निकल जाएगी। ये काफिर तुम्हें निगलने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि तेरी हैबत तेरी हैबत का राज सच्चाई है, तेरी हैबत का राज हलाल खोरी है, तेरी हैबत का राज सजदा है, तेरी हैबत का राज रोजा है, तेरी हैबत का राज हज है, तेरी हैबत का राज सदाकत पे मबनी तेरी जिंदगी है। और जब इन उसूल से हट के काफिरों की तरह तू नंगा हो जाएगा, पैसा चाहिए चाहे जैसा हो, चाहे हराम का हो हलाल का हो, नमाज छूटे रोजा छूटे मगर माल चाहिए, फिर ये चाहेगा कि काफिर पे मैं गालिब आ जाऊं, मेरी हैबत उस पर हो। नहीं होगा ऐसा। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और हराम खाएगा तो दुआ रद्द कर दी जाएगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, एक मुसाफिर दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है या रब या रब। अब लोग देखने वाला कहता है जो मांगेगा अल्लाह दे देगा, क्योंकि इस हालत में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल कर लेता है। मुस्तफा कहते हैं कैसे दुआ कबूल होगी? मतअमहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम, उसका कपड़ा तो हराम का है, उसके पेट का दाना तो हराम का है, उसके पेट का मशरूब तो हराम का है। तो हराम खाकर कोई काबा चला जाए और काबे में दुआ करते खिलाफे काबा पकड़ के मर जाए, बुजुर्गों ने कहा है नहीं होगी दुआ कबूल। काबा में जाके मर क्यों न जाओ? हलाल खाकर हज तुझ पर फर्ज नहीं हुआ, तेरे पास माल नहीं है, तू हज को नहीं जा पाया। हज सब पर फर्ज नहीं है, हज है साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज। जब तुझ पर फर्ज है नमाज, जिस नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, वो नमाज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप भीख मांग के मदीना और मक्का जाने की ख्वाहिश दिल में आ रही है, यह शैतानी ख्वाहिश है, यह ख्वाहिश मलकूती नहीं है, यह ख्वाहिश शैतानी है। इसलिए है कि नमाज फर्ज आज़म है, जो फर्ज आज़म नहीं अदा करता ये मदीना जा रहा है, सरकारे दो जहां की नाराजगी तो नाराजगी मोल लेने जा रहा है। सरकारे दो जहां नाराज हुए, नमाज उनकी आंखों की ठंडक है, नमाजें छोड़ के मदीना जाके मर क्यों न जाओ? कुछ नहीं मिलेगा मदीने में, तो लाखों वहाबी है, मुस्तफा के गुस्ताख है, तू तो साल में 2 बार जाता है, वो तो 24 घंटे वहां रहता है, तो फिर क्या कहेगा उसका? पता ये चला कि शरीयत की मुखालफत करके नफ्स की ख्वाहिशात के आगे जाना, जो चीज जरूरी है उसको गैर जरूरी बना देना, और जो जरूरी नहीं है उसको अपने लिए जरूरी मान लेना,
وہ شخص اچھی خواہش کا مالک ہے جو نماز پنجگانہ ادا کرنے کے ساتھ مدینے کی حاضری کی بھیک اللہ سے مانگے، الہی تو مجھے مدینے پاک دکھا دے، اپنا حرم دکھا دے، تو اللہ سے بھیک مانگے نہ کہ لوگوں سے بھیک مانگے کہ ہم کو مدینہ دکھا دیجئے، ہم کو پیسہ دے دیجئے، ہم آپ کا پیسہ مدینے میں خرچہ کریں گے۔ یہ شیطانی خواہش ہے، یہ ملکوتی خواہش کیا ہے؟ وہ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے، جو فرض ہے وہ ادا کرے، جو فرض نہیں ہے اس کے لیے زیادہ لالائیت نہ ہو۔ حفظ ہے، فرض ہے نماز، فرض ہے روزہ، اس کو کرے۔ زکوٰۃ غریبوں پہ فرض نہیں ہے، قربانی غریبوں پہ واجب نہیں ہے، صدقہ فطر غریبوں پہ واجب نہیں ہے، حج غریبوں پہ فرض نہیں ہے۔ تو جو چیز فرض نہیں ہے اس کے لیے شوق پالنا، اور جو فرض ہے 5 ٹائم، 1 ٹائم چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو چھوڑنا اور مدینے کی حاضری کی للک دل میں پیدا کرنا، یہ للک، یہ شوق، یہ ڈیزائر، یہ وشیش، یہ شیطانی وشیش ہے۔ یہ ملکوتی خواہش وہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رب قدیر سے بھیک مانگے، رب اعلیٰ سے تنہائی میں بھیک مانگے، تہجد کے وقت میں بھیک مانگے۔ جو دعا رب سے کی جاتی ہے پھر رب وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ اسی بزرگوں نے کہا کہ حرام کھا کے یا حرام کے مال سے 50 بار عمرہ کر لے اور 50 حج کر لے اور خلاف کعبہ تھام کے دعا کرے، تیری دعا رد ہو جائے گی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال ضروری ہے، اور حلال کھا کر محلے کی مسجد میں دعا کر، حرام کھا کے جو دعا کعبہ میں قبول نہ ہو، حلال کھا کے وہ دعا محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا بیسک فارمولہ۔ اپنے من سے کھسیڑ کے اسلام میں اپنی طرف سے قطر بیوت کرنا، اپنی طرف سے اضافہ کر دینا، یا اپنے من کی بات بولنا، اپنی خواہشات کی بات بولنا نہیں چلے گا۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، نفس کو کچلتا رہے، نفس کی پیروی نہ کرے، نفس کی پیروی نہ کرے، عمل خیر کرے، اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو خوشحال بنانے کی کوشش کرتا رہے، وہ عقل مند ہے۔ اور بے وقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے، نفس جو کہے اس کے پیچھے چلے، نفس بولے سویا رہو یا سویا رہے، نفس بولے ابھی آج یہ کھاؤ یہ کھاتا رہے، نفس بولے تاڑی پیو پیتا رہے، نفس بولے شراب پیو پیتا رہے، اور یہ بولے کہ چلو اللہ معاف کر دے گا، چلو اللہ معاف کر دے گا، چلو اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی دنیا کے بارے میں یہ احمق یہ نہیں بولتا ہے کھیتی نہیں کروں گا، چلو اللہ تعالیٰ دے دے گا، میں درخت نہیں لگاؤں گا، اللہ میرے گھر کا آم پہنچا دے گا، میں دکان میں نہیں بیٹھوں گا صبح سے شام تک، 5 شام کے ٹائم میں پیسہ غلہ میں میرے گھر میں پہنچ جائے گا۔ نہیں، یہ احمق ہو چاہے جس طرح سے بیوقوف ہو، یہ اس معاملے میں چوکس چوکنا عقل مند بن جاتا ہے، یہ وائز بن جاتا ہے کہ نہیں صاحب اللہ روزی دینے والا ہے، مگر مجھ کو تو کھیت میں جانا ہوگا، مجھ کو تو روپا کرنا ہوگا، مجھ کو تو گیہوں ڈالنا ہوگا، مجھ کو تو مکی لگانا ہوگا، مجھ کو تو آلو روپنا ہوگا، تب اللہ 1 آلو روپیں گے تو 50 آلو دے گا، 1 دانہ ڈالیں گے تو اللہ 1000 دانہ گیہوں کا دے گا۔ جب دنیا کے بارے میں تو یہ فارمولا رکھتا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے مگر کھیت جانا ہوگا، اللہ روزی دینے والا ہے 25 سال پڑھنا ہوگا، پھر 25 سال نوکری کرنی ہوگی، تب ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا، اگر پڑھ لیا اللہ چاہے گا نوکری مل جائے گی، گھر میں ہم بیٹھے رہے، اللہ چاہے گا تو میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 2 لاکھ روپے آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہے جو رحمان کے فرمان کی اندیکھی کرے، خدا کے قانون کو توڑے اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ دے دے گا۔ تو جب یہی فارمولا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، جیسے ہم جیے اللہ معاف کر دے گا، جیسے نماز نہ پڑھے اللہ معاف کر دے گا، روزہ نہیں رکھے اللہ معاف کر دے گا، چھوٹ میں ہمت محنت جہاد نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں پہ غلبہ دے دے گا، یہ کافر ذلیل ہو جائے گا اور ہم حاکم بن جائیں گے، ہندوستان کی گدی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، اسرائیل کے یہودی کے ٹینک میں کیڑا پھر جائے گا اور فلسطین کے مسلمان اس جنگ کو جیت جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں اللہ کی کہ ہم
तमन्ना शैतानी करें और रहमान की मदद नाज़िल हो जाए, नहीं होता है। जब तुम दुनिया के मामले में चौकस है कि हमें चाहिए गेहूं तो खेत में डालना होगा, चाहिए आम तो पेड़ लगाना होगा, चाहिए नौकरी तो मेहनत करनी होगी, चाहिए पैसा तो बिजनेस करना होगा, तो जिस तरह दुकान से पैसा चल के घर में नहीं आता, दुकान में बैठने से आता है, तो फिर तुमने आखिरत का फॉर्मूला तुमने सस्ता क्यों बना लिया कि नमाज छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, रोजा छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, हज फर्ज है नहीं करे अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं निकालते अल्लाह माफ कर देगा, निकलना था 1 करोड़ में 2.5 लाख तो 50,000 निकाल के चुप हो गए, 50,000 हमने निकाल दिया, अरे जो हुआ वो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज पढ़ने से पहले वजू ऐसे करे, अरे मौलाना साहब क्या फालतू की बातें बोलते हैं, अगर मैंने वजू किया ना अल्लाह माफ कर देगा। खैरात सही करो तब कानून है ये, चाहे तुम डीएपी की जगह तो यूरिया खेत में डाल देगा, फसल पैदा नहीं होगी। जहां पानी डालना है पानी नहीं देगा, बोलेगा नहीं अल्लाह चाहेगा तो धान दे देगा, गेहूं दे देगा, तो वहां बोलेगा नहीं नहीं ये ज़ाब्ता है, ये उसूल है, ये नियम है, नियम के मुताबिक यूरिया जब देना है जब देना है, डीएपी जब देना है जब देना है, पानी जब देना है जब देना है। उस खेती के एक्सपर्ट माहिरीन से मैं पूछता हूं कि साहब आप खेती कैसे करते हैं, आप शानदार फसल कैसे पैदा करते हैं, उनके पास जाके पूछते हैं, उसके नियम के मुताबिक मैं खेती करता हूं। ये हो गया दुनिया का मामला। ये कलवा भी चौकस है, ये बुद्धू भी होशियार है, लेकिन आखिरत के मामले में बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े दुनियावी पढ़े लिखे ये सब अहमक और बेवकूफ हो जाते हैं। चलिए अल्लाह माफ कर देगा, चलिए अल्लाह माफ कर देगा, नमाज नहीं भी पढ़े तो अल्लाह माफ करने वाला है। यह है शैतानी जज्बा। इसलिए कि दुनिया के मामले में तू नहीं बोलता कि मैं मेहनत नहीं भी करूं तो भी दाना मेरे घर में आ जाएगा। यहां तू अक्लमंद है कि नहीं जाऊं खेत तो दाना नहीं आएगा। तो यही बात आखिरत के बारे में भी सोच ले कि जिस तरह दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, नौकरी करनी होगी तब पैसा आएगा, उसी तरह ये भी सोच ले कि दुकान गए खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, रोजा रख के बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, हज और ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। अगर ये फार्मूला हो तो खेत भी बंदा जाएगा, मस्जिद भी बंदा जाएगा, यहां भी खुशहाल रहेगा, और जब मरेगा तो जन्नत की बहार है उसका इस्तेमाल करने को तैयार हो जाएगा। अल कय्यसु मद्दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत का अमल करता रहे और डरता रहे, अल्लाह से रोता रहे। हज तो मैंने 5 बार कर लिया, इलाही अगर तूने रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने 50 बार उम्रा तो कर लिया, अगर तुमने मेरे चेहरे पे उम्रा को मार दिया कि तेरा माल मशकूक था तो फिर मेरा क्या बनेगा। नेकी करे डरता रहे, रोता रहे, और बुराई करे तौबा करता रहे, सहमता रहे। नेकी के बावजूद इतराए नहीं, सहमे, और बुराई के बावजूद भी इतराए नहीं, बल्कि पेशानी झुकी रहे, जबान पे इस्तिगफार रहे। और ये है मोमिनाना खसलत। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वह जो नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे। ऐसा नहीं होता है। मुस्तफा जान रहमत के फॉलोवर 40 हुए 3 साल की मुद्दत में। काफिर की नजर पड़ गई, अरे एक अकेले थे, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, अब इनके फॉलोवर 40 हो गए। उमर जैसे लोगों ने कलमा पढ़ा, हमजा जैसे लोग मक्का के बहादुर ने कलमा पढ़ा। अब अबू जहल को उल्टी होने लगी, अबू लहब को मतली होने लगी, उतबा और शैबा को अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये मेरी सरदारी, उस सरदारी के बावजूद एक यतीम और वो हिकारत से कहते थे कि ये इब्ने अबू कहाफा, वो कहते थे कि ये फला देहाती का बेटा, ये फला देहाती का इब्नो अबी कबशा, वो जो कल्लमो में न समा, इब्ने अबी कबशा यानी देहाती का बेटा। चूंकि सरकार तो जहां वो मक्का से निकल के वो कबीले बनु साद पहुंचे थे, कबीले बनु साद में आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था, इसीलिए मक्का के लोग उसे कहते थे ये देहाती का बेटा। जबकि मक्का उम्मुल कुरा है, उस उम्मुल कुरा में मुस्तफा पैदा हुए, वह सबसे बड़े ऊंचे
خاندان میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، لیکن یہ ڈاؤن کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی جو خواہش تھی اس کو اس کی تکمیل کے لیے اندر میں جو حسد اور جلن تھا اس کو نکالنے کے لیے حضور کو کہتے تھے یہ ابن ابی کبشہ ہے، یہ فلاں دیہاتی کا بیٹا کہتا ہے کہ آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، چڑھانے کے لیے ابن ابی کبشہ کہتا تھا، دیہاتی کا بیٹا، اور کہتا تھا کہ بس ان کے ماننے والے فالوور چند دیہاتی ہیں اور چند کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، یہی ان کے فالوور ہیں، یہ لوگ تو ایک جھٹکے میں محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، اسلام کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یہ 40 ہو گئے، ہم نے تو دھیان نہیں دیا تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ 4 ہی لوگ رہیں گے، مگر آج 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ آزمائی شروع ہے، ٹرائل شروع ہے، جو کلمہ پڑھے گا اسے آگ پہ لٹا دیا جاتا تھا، اس قدر چربی پگھلتی تھی کہ آگ راکھ ہو جاتی تھی۔ یہ سزا کس بات کی تھی؟ کلمہ پڑھنے کی سزا تھی۔ تم نے محمد عربی کا ساتھ کیوں دیا؟ حضرت خباب کو اس طرح آگ پہ لٹا دیا کہ بدن کی چربی سے آگ بجھ گئی۔ یہ سزا کس بات کی تھی؟ اس بات کی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، محمد عربی کا ساتھ دیا ہے، سولی پہ لٹکا دیا۔ سزا کس بات کی تھی؟ اس نے محمد عربی کا ساتھ دیا تھا، جناب بلال کو چٹائی میں باندھ کے اس کو مارا گیا، دھواں دیا گیا تاکہ اس کا دم گھٹ جائے، ہم مر جائے۔ یہ سزا کس بات کی تھی؟ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے برانڈیڈ کپڑا پہن رہے ہیں، اور کبھی کبھار اسرائیل کو تھوکنے کے لیے اس کے خلاف کوئی جملہ بول دیتے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہ ہوا کہ 5 دن روزہ رکھے اور بتا دیں اس روزہ رکھنے کی حالت میں کہ غزہ کے بھوکے پیاسے مسلمانوں کا میں روزہ رکھ کے ساتھ دے دوں اور ان کے لیے میں دعا کروں، کبھی نہیں ہوا۔ آرام سے تینوں ٹائم کھانا ہے، آرام سے برانڈیڈ کپڑا پہننا ہے، اور یہ ہو گئے پکے مسلم۔ اور وہاں اسلام لانے کے بدلے میں چٹائی میں باندھ کے دھواں دیا جا رہا ہے، اسلام لانے کے بدلے میں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، اسلام لانے کے بدلے میں گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، اسلام لانے کے بدلے میں آدمی کو رسی میں باندھ کے پیٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے تھے سرکار یہ کب تک یہ دن رہیں گے، کب تک آزمائشوں کے دن چلیں گے؟ ہم تو باتھ روم جاتے ہیں باہر بیت الخلا، وہاں بھی ایک خوف سا لگا رہتا ہے کہیں کوئی کافر میری گردن کاٹ نہ دے، یہ خوف کا دن کب تک رہے گا؟ حضور نے کہا تھا گھبراؤ مت، وہ دن آنے والا ہے، اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت عراق سے چل کے اکیلی طواف کعبہ کرنے آئے گی اور طواف کر کے لوٹ جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا کہ کون ہے تو کہاں سے آئی ہے۔ حضور نے کہا تھا وہ دن آنے والا ہے جبکہ روم کے سبز محلوں پہ تیری سلطنت ہوگی، روم کے سبز محلوں پہ تیری حکومت ہوگی۔ سرکار دو جہاں نے کہا اتنی دولتیں اللہ تجھ کو دے گا کہ زکات لے کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، کوئی زکات لینے والا نہیں رہے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور کی تینوں باتیں میری نگاہوں کے سامنے سچ ثابت ہوئی، میں نے وہ دن بھی دیکھا، اس قدر امن قائم ہو گیا، یہ سارے کفار و مشرکین دھارا شاہی ہو گئے، ہر طرف اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ ایک عورت اکیلی چل کے آئی عراق سے، طواف کعبہ کری اور لوٹ کے چلی گئی، سوائے درندوں کے اور جانور کے کسی انسان کسی لٹیرے کا کوئی خوف ان کو نہیں تھا۔ یہ آنکھ سے میں نے دیکھا، وہ امن و امان قائم ہوا۔ پہلے پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا، دھواں دیا جا رہا تھا، پر حضور نے کیا کہا؟ صبر کرنا، صبر اور جہاد سے کام لینا، مضبوطی سے ایمان کی رسی کو تھامے رہنا۔ وہ دن آنے والا ہے کہ آج سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار لوگ کر رہے تھے، پڑوس کی عورتوں کی آبرو غیر محفوظ تھی، یہ ساری بدعملی کا خاتمہ ہوگا، یہ مار دھاڑ کا ماحول ختم ہوگا۔ ابھی تو جاتا ہے استنجا کرنے تو تجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی کافر میری گردن کاٹ نہ دے، یہ سب ختم ہوگا۔ ایسا امن قائم ہوگا کہ عراق سے چل کے تنہا زیورات سے لیس ہو کر عورت آئے گی مگر کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ عدی کہتے ہیں جب عمر فاروق کے زمانے میں روم فتح ہوا، ان کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور روم کے سبز محلوں پہ یعنی ان کے قبۃ البیضاء پہ، ان کے وائٹ ہاؤسز پہ جب اسلام کا قبضہ ہوا تو ہم نے اس پیشن گوئی کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور پہلے وہ دن بھی میں نے دیکھا، اتنی دولتیں لوگوں کے پاس ہو گئی کہ لوگ زکات کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں، پیسہ لے کر کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ
सच साबित हुआ, जो कोई मुस्तफा ने कहा था सच साबित हुआ था। इनाम किसका? सब्र का, इनाम तकवा का, इनाम खता तरसी का, इनाम मुत्तकी बनने का, इनाम मुसीबतों पे सब्र का, इनाम काफिरों की तलवार का की ज़र्ब झेलने का, वो इनाम दुनिया का इनाम है। हुकूमत ही हुकूमत हुई। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकीन ने कहा अब से आगे पढ़ने नहीं देंगे, इसके आगे जाने नहीं देंगे। लोगों ने प्लान बनाया मारने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को गालिब करने का प्लान बनाया कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने अम्र पे गालिब है, अल्लाह मुसलमानों को गालिब करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने घर से निकल के मैदान में जिहाद करोगे तब अल्लाह आसमान से 12,000 फरिश्तों को जमीन पे उतारेगा। अगर तू घर से नहीं निकलेगा तो फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे, तुझे मैदान में निकलना होगा। तू एक कदम निकल, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेकबाल करेगी। तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, काफिरों ने कहा मिटा देंगे। 4,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ती चली गई, इधर से जिहाद चलता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद बढ़ता रहा, हौसला बुलंद होता रहा, सजदों में दुआएं होती रही। फिर क्या हुआ? 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिरों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम की कश्ती को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल में हमने यही देखा है कि तो सच हमेशा गालिब रहा है, इस्लाम माँ के मानने वाले हमेशा गालिब रहे हैं। जब 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, अमेरिका यूरोप के काफिरों ने बोला अब इसे मिटा के दम लेंगे। हिंदुस्तान के मुशरिक ने कहा इसे मिटा देंगे। 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से साल भर पहले, आज से 100 साल पहले मुशरिकों ने कहा था अब इस्लाम की कश्ती को डुबा देंगे, इस्लाम की इमारत में को ढा देंगे, बढ़ते हुए कदम इसके रोक देंगे, अब इस्लामी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के सब्र का, इनकी दुआओं का वो इनाम दिया कि आज वो मिटाने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब मिट चुके। उनकी हुकूमत पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ। हिंदुस्तान पे 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। आधी दुनिया पे मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। आज की तारीख में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये अहमद है, ये मोहम्मद फला है, ये मोहम्मद एहसन है, ये मोहम्मद कमर है, ये मोहम्मद बिलाल है, ये मोहम्मद जैद है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है। या इस बात की दलील है ए मोमिन, गम मत खाना, सुस्ती मत करना, कुदरत का निजाम है। अगर तूने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामा तो शिकस्त बज़ाहिर नजर आए मगर फतह में हकीकत में तेरी ही तकदीर में है। 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला ये बता रहा है इस्लाम दुश्मनी जब जब बढ़ती गई है मोहम्मदी गुलामों में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे कंदासन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। भले ही आज वो नाच रहा है, आज वो गा रहा है, आज वो ढोल बजा रहा है। साहब जिसको फुर्सत नहीं पूजा करने की, जिसको फुर्सत नहीं हराम काम से बचने की, ये आए हैं मंदिरों के सामने नाचने कूदने। जो अपनी बेटियों को थाल दे के भेजने वाला हो और खुद घर में शराब पी के नाचने वाला हो, ये आज साहब सजा सवार करके नाच कूद रहे हैं। जान ले ये नाचने वाले वफादार नहीं है वो अपने मजहब के, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए कि हमने किला फतह कर लिया, हमने मुल्क फतह कर लिया। क्या मुल्क फतह कर लिया? तुमने जज को रिश्वत देकर गलत फैसला करवा के और अभी खुशी के दीप जला रहे हो। और याद रखना तुमने गलत फैसला करवाया है, हम गलत फैसला नहीं करवाएंगे। सच हमेशा गालिब होता है। वो दिन करीब आने वाला है जब तू दज्जाल की पनाह लेगा और हम जनाबे ईसा की पनाह लेंगे। और जनाबे ईसा के दौर में पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक के अहले सुन्नत व जमात होगा। तो मस्जिदें जुल्म करके नहीं, ऑटोमेटिक खुदाई कानून के तहत वहां मस्जिदें बन जाएंगी जहां मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک تنصروا اللہ ینصرکم. If you will help the religion of Allah, Allah will help you. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایسا نہیں کہ میرا چہرہ کافروں کی طرح رہے فتح ہم پہ نازل ہو جائے گی, میرا سر کا بال کافروں کی طرح رہے اور آسمان سے فتح نازل ہو جائے گی, میرے ہاتھ میں دھاگا کڑا اور پھٹا ہوا پینٹ کافروں کی طرح رہے اور فتح نازل ہو جائے گی, میرے گھر میں 10-10 گھنٹے تک گانے بجیں اور وہاں موسیقی بجے, پیانو بجے اور کامیڈی ہو اور ہاف چڈی پہن کے گھر میں میاں بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ناچیں کودیں انجوائے کریں اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور اللہ مدد مجھ پر نازل فرما دے. اگر اللہ مدد نازل فرما دے گا اور میرا سر سے لے کے پاؤں تک سارا حلیہ کافروں جیسا رہے گا تو میری شرارت تو اور بڑھ جائے گی, میرا زنا تو اور بڑھ جائے گا, میری شراب نوشی تو اور بڑھ جائے گی, چاہے ہم جیسی بھی اللہ مدد نازل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی تم مت سمجھنا کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا اور اس طرح سے اسلام کی سچائی ختم ہو جائے گی. چلانے سے, بولنے سے اور تقریر سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. سنو کہانی. آج سے 800 سال پہلے بغداد جو اسلام کی راجدھانی کا شرف جس کو حاصل تھا, وہاں جب لوگوں نے ستہ کی خاطر وہ سب کام کرنا شروع کیا جو کام ایک مشرک کرتا ہے, یعنی نمازوں سجدوں میں دل بہلانے کے ذریعے وہ لوگ ستہ کی خاطر آپس میں دشمنی شروع کر دی, آپس میں اختلاف شروع کیا, آپس میں جنگ شروع کر دی. سجدہ غائب ہے, اب کرسی کا شوق بڑھ گیا. وہ شراب جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ شراب نوشی اس کے گھروں میں ہونے لگی. وہ زنا جس کو اسلام نے مٹایا تھا وہ زناکاری 300 لونڈیاں گھروں میں ناچنے لگی. ایک مجذوب بزرگ تھے جو بغداد کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کہتے تھے, اے آرام کرنے والے, اے عیش کرنے والے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہاری گلیاں خون سے بھر جائیں گی, یہاں کے ندی نالے سب خون سے بھر جائیں گے, تیری لاشیں سڑ جائیں گی, کوئی تجھ کو دفنانے والا نہ ہوگا. وقت ہے ابھی توبہ کر لے, تیری بدعملی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. اس مجذوب کو لوگوں نے کہا پاگل ہے, لوگوں نے کہا اسے بکنے دو, اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا ہے. لوگوں نے مجذوب کا مذاق اڑایا. مجذوب نے اپنی بات کو نہیں بند کی, انہوں نے پھر گلی میں گھوم گھوم کر کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو, مسجدوں کو آباد کرو, اپنے گھر سے شراب نکال دے, زناکاری سے توبہ کر لے, ورنہ میں دیکھ رہا ہوں دشمن حملہ کرنے والا ہے, تیرے بچے قتل ہونے والے ہیں, تمہارے گھر میں تیری لاشیں سڑنے والی ہے, بغداد کی گلیوں میں خون کی ندی بہنے والی ہے. لوگوں نے کہا یہ ہمارا مذاق کرکرا کر رہا ہے, کیسے ایسا ہو جائے گا, میری سلطنت, میری حکومت, مسلمانوں کی کروڑوں کی آبادی, بغداد میں ہر طرف چہل پہل, یہ کیسے ہوگا کہ خون کی ندی بہ جائے گی, اسے مارو, اسے مجذوب کو, یہ کیوں ہمارا مذاق کرکرا کر رہا ہے. آج تمہیں لگ رہا ہے نا مولانا خطاب بند کر دیں, جمعہ کے دن 20 منٹ کی جگہ 30 منٹ خطاب ہوا تو تم کہتا ہے اس مولانا کو ہٹا دو, یہ خطاب 10 منٹ کرنا چاہیے, یہ 30 منٹ کر دیا, یہ قرات لمبی کر دیا. آپ انا آتینا کل کوثر کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. یہ وہی بولتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے بعد باہر دالان میں غیبت کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, باہر چوک پہ کھڑے ہوئے صاحب ادھر ادھر کی لنترانی ہانک رہے ہیں مگر مسجد میں من نہیں لگتا. اسے ڈرایا جائے تو کہتا یہ مولوی صاحب کو ہٹاؤ یہاں سے, چپ چاپ نماز شارٹ میں پڑھاؤ. اچھی بات اچھی نہیں لگتی. ان خبیثوں مردودوں کو چاہیے تھا وہ توبہ کرتا, نیک بنتا, در مسجدوں کا مذاق, جلسے کا مذاق, ان خبیثوں مردودوں کو وہ کہتا رہا اے خبیث توبہ کر اللہ سے, عذاب آنے والا ہے, خون میں تیری گلیاں بہنے والا, تیری گلیوں میں خون بہنے والا ہے. لوگوں نے اتنا مارا اس مجذوب کو, کہا خبردار میری گلی میں نظر نہیں آنا, تم ہمارے عیش کا مذاق کرکرا کر رہے ہو, ہماری زندگی کو تم نے تلخ کر دیا ہے, اپنا بھاشن بند کر. لوگوں نے بچوں کے ذریعے پہلے پتھر پھینکوایا, اس سے بھی نہیں رہا گیا, اس نے اپنی بات بند نہیں کی. لوگوں نے اتنا مارا کہ مجذوب بزرگ انتقال ہو گئے. ادھر انتقال ہونا تھا, ادھر راتوں رات
चंगेज खां का बेटा हिलाकू खां अपनी फौज को लेकर बगदाद पे हमला किया। इस कदर उत्पात मचाया कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीना शुरू किया। सारी मस्जिदें तोड़ डाली, सारे मदरसे को उजाड़ डाला। फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ, उनको तातारियों ने कत्ल कर दिया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग, उसे इन तातारियों ने ज़ब्ह कर दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़ब्ह करने की जब खबर आई, जो मुसलमान बचे थे सब सहम से गए थे। ऐसा नहीं कि तातारी सामने मौजूद है, यह मुझे अब मारने के लिए आ रहा है, मैं यहां से भाग जाऊं। इस कदर डर तातारियों का था कि लोग अपनी जगह से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आने वाला है, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरी गर्दनें कटने वाली है। यहां तक कि बगदाद को मिसमार कर दिया गया, सारे लोग कट गए, बगदाद उजड़ गया, खून की नदी बह गई, तमाम किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। दरियाए दजला का पाकीज़ा पानी किताबों की स्याही से काला हो गया। हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें सड़ी हुई हैं। उन लाशों को खाने वाले कुत्ते भी कम पड़ गए थे। इस कदर कहां, उस बगदाद में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां हजरत मूसा कासिम की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां मारूफ करकी जैसे मुस्तजाबुत दावात बुजुर्ग की कब्र मौजूद है, जहां हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सरी सख्ती के मज़ारात मौजूद है, जहां हजरत बहलूल दाना का मज़ार मौजूद है, इन सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहां मौजूद थे। यहां तक कि शेख आजम गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक भी उस बगदाद मुअल्ला में मौजूद है। मगर मुसलमानों की शरारत की वजह से उन बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उन बुजुर्गों की नाराजगी थी जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ, बगदाद खून में डूब गया। इन बुजुर्गों के मज़ारात की मौजूदगी में एक बुजुर्ग निकले जमीन के तहखाने से ताकि मैं इन काफिरों से मुकाबला करूं, लेकिन जब निकला मैदान में तो देखा कि सामने जो तातारी फौज थी, उस फौज के सरों पर अंबिया औलिया सालिहीन की रूहें थी जो उन लोगों के सरों पे मुसल्लत थी, और वह रूहें कह रही थी अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी ए काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। वह रूहें थी। वह बुजुर्ग अपने घोड़े को लिया, अस्तबल में बांधा और तहखाने में मुसल्ला बिछा के मौत का इंतजार करने लगे। क्यों? समझ गए ये खुदाई अजाब है। उन काफिरों की गर्दनों पे सालिहीन की रूहें हैं, शुहदा की रूहें हैं, और वह रूहें कह रही हैं कि ए काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो। तब उन्होंने समझ लिया ये अल्लाह का अजाब, इससे लड़ना मुश्किल है। अल्लाह इन शरीर मुसलमानों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देगा, ये फौज बगदाद में मुसल्लत रहेगी। बदअमली की सजा मिली, मुसलमान ज़ब्ह कर दिए गए। और आज जिस हाल में तुम जी रहे हो, जलसे का एहतराम खत्म, मस्जिद का एहतराम खत्म, 1000 की आबादी में 99 लोग घर में सोए हैं, एक बूढ़ा जिसका कोई काम नहीं है वो मस्जिद में जाके बैठा हुआ है। इस हाल में ये बता दे, अगर आसमान से आग उतर जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आसमान से पत्थर बरस जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ज़लज़ले में गांव वाले की लाशें सड़ जाएं इसका जिम्मेदार क्या होगा? इन काफिरों के नाचने कूदने से क्या होता है? अल्लाह 1 मिनट का ज़लज़ला भेजकर कई करोड़ को जमीन में दफन कर देता है। सुनामी का ज़लज़ला 1 मिनट में कई लाखों को समंदर की मौजों में गुम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आजादी देता है, जितना नाचना है नाचो, जितना कूदना है कूदो, मुझसे बच के कहां जाओगे? मेरा अजाब तुझे घेरे हुआ है और जब मैं चाहूंगा तेरी सारी मस्ती खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो कोई बंदा लड़ नहीं सकता है। वो कोई मगर अगर हम पर अजाब नासिल हुआ है तो हम अल्लाह की रहमतों के मोहताज हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करें। जब बगदाद तबाह हो गया, अब काफिर बोला कि दोबारा बगदाद में कोई मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे आज बहुत सारे काफिरों का नशा है कि यहां से इस्लाम मिट जाएगा, उस अभी तो मिटा नहीं, 40 करोड़ मौजूद है, मगर बगदाद के सारे मुसलमानों को काट दिया तातारियों ने।
اس کے بعد وہ تاتاری کافر کا ایک نوجوان بولا اب اسلام مٹ گیا، اب بغداد تباہ ہو گیا، اب یہ لوگ جو شاسک اور حاکم تھے وہ سب کے سب مر گئے، ان کے بچوں کی لاشیں سڑ گئی، مدرسہ مسجد خانقاہ سب مسمار کر دیا گیا، اب دوبارہ قیامت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا بغداد میں نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ گھمنڈ والی بولی کافر بولا، اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے ایک دور کے شہزادے کو ان کافروں کے پاس بھیجا، اس نے ان کے پہلوان کو ایک ایسا زوردار روحانی تھپڑ نصیب کیا، اس کے ہلاکو کا پوتا اس کی گردن کٹی اور بہت دور جا کے گری، اس کی طاقت کو دیکھ کر تاتاری کی بچی ہوئی فوج اس بزرگ کے پاؤں پہ گر گئی، کلمہ پڑھ کے بڑا سربراہ مومن ہوا۔ جب وہ مومن ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے بدکار مسلمان کو سزا ملی، اس کے بعد جب کافر بولا اب اسلام نہیں پنپے گا بغداد میں، تو انہی کافروں کو اللہ کلمہ پڑھا کے پھر دوبارہ بغداد کو آباد کیا، پہلے سے زیادہ پارولک شہر بن گیا۔ اس میں ایک ہندوستان کے مسلمان، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے کہ تجھ کو چڑھایا جا رہا ہے، تجھ کو دبایا جا رہا ہے، تیرے سامنے یہ پاخانہ کو پاک سمجھنے والے ناچ گا کے تجھ کو چڑھا رہے ہیں، یہ تیری بدعملی کی سزا ہے، یہ تمہارے بال بچوں کو دنیا دار بنانے کی سزا ہے، یہ مسجدوں کو اجارنے کی سزا ہے، یہ مدرسوں کو برباد کرنے کی سزا ہے، یہ آپس میں اختلاف، خانہ جنگی اور دشمنی کی سزا ہے، ناچنے گانے کا شوق تجھے برباد کر رہا ہے، اور یہ کافر تجھے مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اور یہ تم مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا میرے مٹ جانے سے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تجھے سزا دے گا، اور جب تو توبہ نہیں کرے گا اتنی سزا دے گا کہ بغداد کی تاریخ دہرائی جائے گی، تیری لاشیں اٹھیں گی، تیرے بچے کٹیں گے، تیرا گاؤں خون میں لہو لہان ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد یہ کافر بولا کہ ہم نے اسلام مٹا دیا، اب اسلام مکت میرا دیش ہو گیا، پھر اللہ کی رحمت غالب آئے گی، اسی کافروں کو کلمہ پڑھایا جائے گا، پھر وہی اسلام کا جھنڈا لے گا، جو آج توڑا ہے وہی مسجد کو آباد کرے گا، پھر ہر طرف اسلام ہی اسلام رہے گا، کوئی کل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ کانفرنس۔ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں میں کر رہا ہوں، 1400 سال کی پوری تاریخ ہماری ہی بول رہی ہے۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے سوچا تھا کہ اب میں اپنا مقصد پورا کر لیا، مگر کیا ہوا؟ نمرود مٹ گیا، معمولی مچھر سے تڑپا تڑپا کے اللہ نے مار دیا، اور جناب ابراہیم آج 5000 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ 200 کروڑ مسلمان نمازوں میں جناب ابراہیم کا نام لیتے ہیں، پتہ چلا ظلم مٹ گیا، صبر زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پیچھا کیا تاکہ میں اسے مار ڈالوں، نہ یہ زندہ رہے گا نہ مجھے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو مان، جنت اور جہنم کو مان، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا، میں اسے مار دوں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں تڑپا تڑپا کے ڈبا دیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے راستے کھول دیے، بنی اسرائیل سمیت آپ سمندر پار کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے، فرعون مر گیا، ابو جہل مر گیا، اسلام کو قتل کرنے کا، پیغمبر اعظم کے قتل کرنے کا پلان بنانے والا ایک معمولی بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں کاٹا گیا، ابو جہل کٹ گیا۔ محمد عربی آج 200 کروڑ لوگوں کے دل میں موجود ہے، اس کی زبان پہ مصطفیٰ کا چرچا ہے۔ یزید ظلم کرنے پہ آیا، حکومت اور سطح کی بنیاد پر حسین اعظم ان کے بال بچوں سمیت اسے کاٹ دیا اور سمجھا کہ میں نے اہل بیت کو ختم کر دیا، مگر ہوا کیا؟ آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مگر حسین 200 کروڑ مسلمانوں کی زبان پہ لفظ امام سے یاد کیے جا رہے ہیں۔ صبر زندہ ہے، ظلم مر گیا۔ تو یہ ساری کہانیاں بتاتی ہیں کہ آج کا ظلم، آج کا اتیاچار یہ بھی ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا صبر غالب آئے گا، کافروں کا ظلم اسے ملیا میٹ کر دے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم مومن بن کے رہے کامیابی تمہارے لیے ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم مت کھاؤ، سستی مت کرو، اداس مت ہو جاؤ، انفیریئرٹی کمپلیکس کے شکار مت ہو جاؤ، چہرہ مت لٹکا لو۔ عذاب ہماری بدعملی کی سزا کے طور پر آتا ہے، عقل مند ہے وہ جو فوری
तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी, इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती हैं, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना, और तकरीर को बोझ मत समझना। लुच्चा लफंगा और काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना। मौज और मस्ती मत करना। फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं। गैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है, वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उनकी ऊपर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वो घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं जो बड़ी नमाज है, क्योंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वो जोहर पढ़ ले, जुमा का अजर मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज न पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ न पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अजर उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है, पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई। जिस मजहब में जुमा और ईदैन वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, या भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूं या कर रहा हूं और इससे दूसरे मुसलमानों को क्या होगा। अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर कांटा पांव में चुभे सारे जिस्म को बेचैनी होती है। उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं गुनाह की वजह से अगर वो लानत के मुस्तहिक हो तो उसमें सारे मुसलमान पिसे जाते हैं। इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझना, मुस्लिम मेजॉरिटी सी के जो मैं कर रहा हूं सो कर रहा हूं, नहीं नहीं, बल्कि समझना कि हर ईंट मकान को पुख्तगी देती है। एक ईंट भी कमजोर हुई सारा मकान कमजोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। नहीं होगा ऐसा, बल्कि तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी, तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना होगा, तमाम नाच गानों
से बचना होगा। फिर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमतें नाज़िल होंगी कि तेरी दुआ अमलाबाड़ी में होगी और इस दुआ का असर फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा, क्योंकि सच्ची तौबा की जिस तरह लानत में मुसलमान शरीक रहते हैं, उसी तरह का सच्ची तौबा हो तो मेजॉरिटी की तौबा हो, इस तौबा की बरकतें उन मुसलमानों को भी शामिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फर्ज को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि फर्ज को ताक पे रख दिया और नफल का डंका बजा रहे हैं, नहीं होगा। वो 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, गरीब नवाज की मजार की हाजिरी, यह सब नफल है, करे तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर नमाज छोड़ेगा एक वक्त की तो हराम और गुनाह कबीरा है। रोजा छोड़ेगा तो बादशाह इस्लाम हुक्म है उसे ज़ब्ह कर दे, कत्ल कर दे, उसके घर में आग लगा दे। अगर तू ज़कात छोड़ेगा तो सीधे माल के खटने की और जहन्नम जाने की वईद हदीस और कुरान में आई है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। फर्ज करने के बाद तब नफल अदा कर, तब वो दोनों मिल करके तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज छोड़ के और बताशा ला के फातिहा मजार पे दिला दें और समझ लें कि जन्नत मेरी जागीर हो गई। ये मनमानी तो हो सकती है, शरीयत नहीं कहती ऐसा, हदीस नहीं कहती ऐसा, कुरान नहीं कहता ऐसा। कुरान कहता है नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ये फर्ज है। बाकी ये सारे नवाफिल हैं। फर्ज के साथ नवाफिल कर, तब तुझको तेरा मर्तबा बुलंद होगा। अब फर्ज छोड़ के अजमेर नमाज छोड़ के जाए, सिवाय खसारे के कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ के कोई बगदाद जाए, सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलेगा। वरना तो हिंदू भी बोलता है मैं गोरखधाम गया तो मेरा बच्चा पैदा हो गया, मैं पूरी का जगन्नाथ गया तो हमको 5 मॉल मिल गया। अगर तू भी यही बोलेगा कि हम अजमेर गए तो फैक्ट्री मिल गई, कौन कहता है या दुनिया मिल गई, उकबा कब मिलेगा? अजमेर से वापस आने के बाद फैक्ट्री मिले ना मिले, अगर नमाज का तू पाबंद हो गया, ये समझ ले कि फैजाने गरीब नवाज से तू माला माल हो गया। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। बताशा की फातिहा छोड़ दे, मज़ारात की हाजिरी बंद कर दे। मज़ारात इसलिए नहीं है कि वहां धागा बांधा जाए, चादरों की बाड़ लगाई जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है मज़ार पे सिर्फ एक चादर पड़ी रहे, जिस तरह खाने काबा पे चादर रहे ताकि दुनिया के सारे घरों में यह मुमताज हो जाए, उसी तरह कब्र पे एक चादर जब तक वह पुरानी न हो उस पर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। आला हजरत तो ये कहते हैं, और यहाँ चादर चढ़ाने को ही एक रस्म कबीर बना लिया गया है। रस्म कबीर तो जो बोले फातिहा हराम है वो भी मिसगाइड है, और जो बोले फातिहा कर नमाज जरूरी नहीं है वो भी मिसगाइड है। तो इस बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मुहम्मदी भी होगा, हज भी होगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा मसलके आला हजरत कहलाता है, जो सीधे जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये शरीयत है, यही हकीकत है, यही तरीकत है, यही मारिफत है। इससे हट के नफसानी ख्वाहिशात की तकमील तो हो सकती है, शरीयत के तकाज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर चूंकि मजलिस में हमारे दूसरे खतीब भी हैं, मजलिस में हमारे आपके पसंदीदा शायर हिंदुस्तान बुलबुल हिंद भी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि आप उनके कलाम को सुनने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। उनका भी कलाम होगा आज की मजलिस में। शेख तरीक़त हजरत मौलाना अल्लामा अरसलान रज़ा खां मद्दिज़िल्लुल आली उनकी आमद होने वाली थी। टिकट ओके था, बरेली से दिल्ली जाने की गाड़ी सब तैयार थी, लेकिन चूंकि आज कौन सा दिन गुजरा, बंगाल और बिहार में तो हालात अच्छे थे, मगर जो हुल्लड़बाजी उत्तर प्रदेश में होती रही, बाहर निकलने वालों पे फप्तियां कसना, दाढ़ी टोपी वाले का मजाक उड़ाना, और एक बड़े खानदान से रिलेटेड शहजादे पे किसी भी तरह का कोई खतरा हो सकता था। इसलिए उन खतरात को भांपते हुए उनके वालिद ने, उनकी वालदा ने, उनके घर के लोगों ने सख्ती से मना किया। तकरीरें सारी जिंदगी भर होती रहेंगी, इस बार नहीं, फिर अगले 2 महीने के बाद हाजिरी हो जाएगी। लेकिन अगर आज जान को जोखिम में डाल के ऐसा कदम न उठाया जाए, मुसलमानों के सब्र ने उन लोगों की सारी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन रहा, पूरे हिंदुस्तान में सुकून
رہا. ہمارے علماء کرام کا واز کام آیا, ان کی نصیحتیں کام آئیں. مسلمان اپنے آپ کو ہنگاموں سے دور رکھا, ایک بھی جگہ پہ کہیں کوئی دنگا اور فساد کی کوئی خبریں نہیں آئی. اسی طرح سے ہمیشہ عقل مندی اور حکمت سے کام لیتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے عالموں, اپنے رہنماؤں, اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا. سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت
بغیر قوالی کے بغیر مزامیر کے کیوں سنیں؟ وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا. قوالی یہاں ہوگی. کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی, بولے گا قوالی مزہ نہیں رہا, لڑکی آئے گی تب. اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو, 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے. اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے, کاٹیں گے, نوچیں گے, تمہاری لاشوں کو گرائیں گے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں. اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا, نعت سننا ضروری نہیں ہے, قرآن سننا ضروری ہے, حدیث سننا ضروری ہے, بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے. اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں, جلدی سے اسد بھائی کو لائیں, جلدی سے نعت سنیں. پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی, بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی, وہ کام ہو جائے گا. اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا, بند کرنا ہوگا. پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا. میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے. جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے. اسی لیے شیخ چلی کو بلایا. جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے, قوال نہیں آئیں گے, پبلک بھی سنے گی. جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھیے, جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیے. اللہ تعالیٰ جلسوں کا احترام کرنے کی ہم کو, آپ کو, سبوں کو توفیق عطا فرمائے. میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے خطاب کے کوئی کامیڈی میں نے بیان کی, میں نے کوئی لطیفہ بولا, میں نے کوئی ادھر کی فالتو باتیں بولی. میں صرف دل کی سختی دور کرنے, سینہ کو روشن کرنے, اپنی غفلت پہ ماتم کرنے, نیکیوں کا شوق جگانے, اسلام کی اہمیت بتانے کے علاوہ میں نے کوئی فالتو بات میں نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ میری ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رہ کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو آوارگی فکر سے بچ کر قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے کا شوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.